네, 19년도 영미산문, 네, 기말 기출문제 학습하도록 하겠습니다. 글자 크기 괜찮으실까요? 네, 한 문제씩 이렇게. 한 문제가 한 네. 칸에 들어가야 되니까, 네, 보겠습니다. 네. 36번 문제입니다. 다음 발췌문이 포함된 작품의 제목은 이렇습니다. 네, over the intervening years, I've often felt guilty about my afternoon at the plaza. And many years ago, during Panel's investigations of writers, my feelings sometimes took the form of guilt sequence in which I imagined myself on the stand, in the committee room, being questioned. 네. 딱 떠오르시나요? 네. 뭔가요? 네. 에피소드는 그죠. 애프터는 오브 아메리칸 보이죠. 그죠. 몇 년이 세월이 지나고 나서 인터비닝 이렇게 관련된 시간에 관해서 네, I've often felt 네, 나는 종종 느낀대요. 뭘 느낀대? guilt. 예, 죄책감을 느낀다고 합니다. About my afternoon at the Plaza. 프라자 호텔에서 있었던 그 오후에 대해서 죄책감을 느낀대요. And many years ago, 몇 년 전에, during Panel's investigation of writers. 네, 파넬에 조사가 있었어요. 작가들에 대한 조사가 있었습니다. And my feeling, 가끔씩은 나의 감정에 took the form of guilt sequence. 약간 어떤 죄책감을 느끼게 되었어요. In which I imagined myself. 그 죄책감에서 나는요, 제 자신이 어디 있었냐면, 스탠드에 서 있습니다. 어떤 조사받는 그 스탠드석에 서 있는 거예요. In the committee room, 그 의원의 방에서 being questioned, 계속 질문을 받으면서 내가 그 어떤 그 스탠드 연단에 서 있는 것을 자기가 상상한다고 합니다. 그래서 정답은 4번. 4번입니다. 잘하셨어요. 알겠습니다. 네. 에이전 아메리칸의 경험을 주요 작품의 소재로 선택한 한국계 미국 작가로 에세이 커밍 어게인의 작가는 누구입니까? 이창예. 이창예. 장례입니다. 나요. 네. 네. 38번부터 41번 문제입니다. 네. 마틴 루터 킹 주니어 연설문인데 요 작품의 제목이 뭐였죠? I have a I dream. have a dream. 바로 드림이었죠? 꿈이 있습니다. 뜻이죠. So when this happens, when all freedom ring, when it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speak of that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the world of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. 자, 이 연설문의 제목은 I have a dream입니다. 자, 보겠습니다. 네, A가 가리키는 것은 이라고 했습니다. Small village. 그죠? hamlet 그러면 small village였죠. 작은 마을이라는 뜻입니다. 그다음에 B를 우리말로 바르게 옮긴 것은 B, the old Negro spiritual. 흑인들의 흑인 연가. 흑인 영가. 예, 흑인 연가입니다. 네, 보겠습니다. 네, when this happens, 그런 것이 많이 발생할 때, when we allow freedom to reign, 어떤 그 자유가 울리는 거, 우리가 자유가 울릴 때, 자유가 울리는 걸 허락할 때, when we let it ring from every, 그럴 때 우리는 자유가 허락될 때는, 자유가 울리는 것이 허락될 때, 우리는 let it rings, 울리게 할 거래요. 어디서부터 어디까지? 모든 마을과, 그다음에 모든 작은 마을까지, 스몰 빌리지까지.
그다음에 작은 마을과 모든 마을과 작은 마을서부터 어디까지 또 어디부터? For every Every state 모든 state. 주와 모든 주부터 다 주네요. from이니까 주부터 we will be able to speed up. 우리는요, 네, that day 그날 위해서 우리는 speed up 속도를 낼 수 있대요. When all of God's children 우리 모든 신들의 아이들 그게 블랙의 아이든 흑인이든 백인의 아이든 그리고 또 유대인이든 그다음에 유대인이 아니든 또 혹은 뭐 개신교이든 아니면 카톨릭 신자이든 간에 뭐 will be able to join 같이 손을 잡을 수가 있대요. 종교 상관없이 피부 색깔 상관없이 우리는 손을 잡고 노래를 부를 수 있다고 합니다. 또 흑인 연가죠. 흑인 연가의 단어 노래를 부를 수 있어요. 마침내 자유구나. 마침내 자유구입니다. Prayer, last prayer 자유구나. 하나님 감사합니다. 전지전능 하나님 감사합니다. We are free at last. 우린 마침내 자유가 되었습니다. 라습니다. 킹 목사가 이 연설에서 주장하는 바와 일치하는 것은 무엇일까요? The Negro must not trust the white people in their struggle for their civil right. Black people should try every means possible, including the physical violence. In the process of gaining their civil right, Black people must not be guilty of wrongful deed. Black people should understand it's time to cool off and take the way of gradualism. 몇 번일까요? 3번. 3번. 그쵸, 3번입니다. 보겠습니다. The Negro 흑인들은요, must not trust 믿어서는 안 된대요. 백인들을 in their struggle for their civil right 그들의 어떤 시민의 권리를 인권의 권리를 얻기 위해서 싸우는 중에서 백인들을 믿으면 안 된다고 했나요? 백인 믿어야 된다고 했나요? 믿어야 된다고. 그래서 믿어서는 안 된다. 다시 들어가서 이 문장은 안 되고 그다음에 black people 흑인들은요 should try 시도하는 게 좋대요. 모든 도구들을 가능한 모든 도구들을 including 포함해서 physical violence 물리적인 폭력도 시도해서 해야 된다고 했나요? 정확하게 아니요. No. 비폭력. 물리적 No. 폭력은 하면 안 된다고 얘기했죠. 그래서 안 됩니다. In the process of gaining their civil right, 그들의 어떤 인권의 권리를 얻기 위해서 그런 얻기 위한 과정에서 black people, 흑인들은요, must not guilt, 죄를 지어서는 안 돼요. wrongful deed, 의롭지 않은 행위, deed, 행위, 안 좋은 행위 해서 그런 죄를 지어서는 안 된다라는 뜻이죠. wrongful deed, 그래서 나쁜 행위를 해서 나쁜 행위에 죄를 지어서는 안 된다 했으니까 3번이 일치합니다. 4번도 해석해 봐야겠습니다. 네, black people should understand. 그래서 흑인들은 이해하고 있습니까? 이해해야 합니다. It's time to cool off. 지금 좀 쉬어야 될 때래요. 더위를 식혀야 될 때래요. take the way. 이런 방식을 취해야 될 때래요. 점차적으로 천천히 우리의 어떤 시빌 라이트를 얻기 위해서 천천히 점진적인 방식은 the way of gradualism은 점진적인 방식이니까 천천히 그다음에 지금 조금 쉬어야 된다. 뭔가 어떤 우리의 시빌 라이트를 얻기 위해서 지금 막 열심히 뭘 해서는 안 된다. 좀 쉬어야 될 때라고 했나요? 아니요. 아니라고 그랬죠? 그래서 4번은 아니. 그다음에 요거 잘 모르시겠으면 저랑 교재가 같은지 모르겠는데 저 옛날 교재에서 음, 네. 말이 안 들리네요, 선생님. 안 들리세요? 아까 안 들리셨나요? 네. 네. 교재는 어디라고 그 말씀까지만 들리고 안 들렸어요. 교재 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 얘기 안 찾고 하고 계시는 있어요, 거예요. 지금. 그러면 저도 한번 찾아볼게.
네, 지금 찾고 있습니다. 아직 말 안 했어요. 네, 네. 그랬구나. 네, 지금 찾고 있습니다. 이게 어디라 썼는지 지금 찾고 있습니다. 음, 네, we have to respond. 네, 볼게요. 6페이지가 맞는지 모르겠는데 6페이지 저랑 페이지 같을까요? 뭐라고 써있냐면 첫 번째 줄이 guaranteed the inalienable right of right. 맞나요? 저랑 교재가? 네. 네, 그러면 거기서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열둘, 열두절. This is no time 찾으셨나요? 네. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizer of gradualism. 이 문장입니다. 지금 뭐야? 우리가 지금 어떤 쿨링 오프할 럭셔리를 즐겨야 된대요? No time 붙었죠. This is no time to engage in the luxury of cooling off. 우리가 그 어떤 쿨링 오프의 어떤 감정을 자제하려고 하는 어떤 럭셔리를 즐겨야 되는 시간입니까? 아니요. 이라고 했죠. 그 다음에 또 to take the tranquilizer라고 하고 gradualism 점진적으로 뭔가 하라는 어떤 신경 안정제 tranquilizing은 신경 안정제죠. 신경제들 먹어야 될 시간이라고 했습니까? 노라고 했죠. 네. 노이기 때문에 4번은 정답이 안 되는 겁니다. 네. 그다음에 42번 보겠습니다. 킹 목사의 연수에 대한 다음 설명에서 빈칸에 어울리는 말은 보겠습니다. Martin Luther King Jr. says he has a dream that his four little children will one day live in a nation where they will not be judged by color of their skin, but by 뭐뭐뭐라고 했습니다. 네, 몇 번일까요? 4번. 그렇죠. 보겠습니다. 4번이죠? 4번이 네. 정답입니다. 마틴 루터킹 주니어가 얘기했어요. 그는 꿈이 있다고. 어떤 꿈이냐면 그의 4명의 아이들이 어느 날, 어느 한 날에 will live in a nation, 한 나라에 살 거라는 꿈이 있습니다. 그리고 그 나라는요, where they, 그들이 그 아이들이, 4명의 아이들이 not be judged예요. 수동태죠. not, 판단되지 않는 그들의 피부의 색깔로 판단되지 않는 나라에 살 수 있다라는 꿈이 있습니다. 그리고 여기서 벗은 어떻게 해석해야 돼요? only. 이렇게 해야 되죠. only. 그들의 뭘로 판단돼야 됩니까? 그들의 오직 캐릭터로. 그렇죠. 그들의 the content of the character. 그 성격이 가지고 있는 그 성격이 내재되어 있는 content 그 내용물로 판단이 돼야 된다는 거죠. 그래서 content of their character. 그들의 성격의 내용으로 판단되어야 된답니다. 이해되시죠? 요거? 네. 입니다. 43번 우리 지금 금방 배운 거예요. On the philosophy of heart에서 주장하는 내용과 가장 거리가 먼 것은 The author maintains that we all get in the way of looking at life through our own particular peephole. 얘는 맞습니까? 네. 네. 네, 작가가 주장했어요. maintain, 지속적으로 maintain, 뭐라고 했냐면 유지했습니다. maintain, 유지하다, 지속하다. We all 모두 다 get in the way. get in the way 무슨 뜻이었죠? 방해받는다. 기억하세요. 다시 한번 get in the way, 방해받는다. 다시 한번 get in the way. 방해받는다. 네, looking at life. 네, through our own particular, 우리 특정한 어떤 people, 열쇠 구멍으로 본다는 거예요. 방해받는다고 지속했어요. 주장했습니다. 네. 이번 볼게요. The header in the essay. 그 에세이 안에서 저 해석은 안 할게요. 네. 해석은 푸시고 나면 해석할게요. Essay sees all the world through the size of its head. 맞습니까? 네. 네. 에세이에서 헤럴은요, 봤어요. 모든 세상을 뭘로 봤어요? 모자의 사이즈. 사이즈로. 모자의 맞아요. 봤어요. The narrator confessed he is disposed to judge men not by what they do, but by their use of a word. 맞습니까? 네. 아닌 것 같은데요. Not by.
맞습니다. 맞아요. 나레이터라고 하면 작가가 고백했어요. 그는 이런 경향이 있다고, 디스포즈 이런 경향이 있다고, 경향을 갖게 하다라는 동사인데 수동태로 되었으니 경향을 갖게 되었다라고 제가 해석했다고 그랬죠. 뭐 판단하는 경향을 갖게 되었대요. 사람을 뭐 그들이 네이도 한 게 아니라 뭐로 그들이 사용하는 단어로 판단하는 경향이 갖게 되었다라고 했습니다. 그래서 얘는 맞습니다. 네, 4번 볼게요. The hatter assumed that the size of a person has nothing to do with his occupation. 끌려요. 그렇죠? 하러가 assume 주장했어요. 사람의 사이즈가 has nothing to do with this occupation. 그의 직업과 아무 관계가 없다고 주장했나요? 아니요. 있다고 했어요. 모자 사이즈가 사실 직업 관계 있다고 주장했으니까 occupation 이거 직업입니다. 직업. 네, 볼게요. In the same way, Momo looks at life through the keyhole of his counting house. The world to him is an emporium, and he judges his neighbor by the size of his plate glass. And so with the financier. When all of the Rothschild heard that a friend of his who had died had left only $1 million of money, he remarked, dear me, I thought he was quite well off. His life has been a failure because he had only for $1 million by 4 rainy days. 그래서 A에 어울리는 말은 뭘까요? The businessman. 비즈니스맨 맞습니다. 같은 방식으로 보면 비즈니스맨도 looks at life, 인생을 뭘로 본대요? through the keyhole로 보는데 뭐에? 그의 his counting house입니다. counting house 무슨 뜻이었죠? 집안의 회계사, 집무실, 그렇죠? 회계일을 집무실, 보는 집무실. 집무실. 집무실입니다. 회계일을 보는 회계실 집무실입니다. 에드월드 임 세상 그에게 있어서 인포리어 무슨 뜻이었나요? 시장, 중앙시장, 예. 큰 시장, 어떤 중앙시장, 네, 잘했습니다. He judges his neighbor by the size of his plate glass. 예, 유리판의 두께로 본다고 했죠. 그럼 finance도 마찬가지다. 금융업자도 마찬가지다. When all of the Rothschild heard that, 로스차일드는 말씀드렸죠. 유태인 가문의 세계를 쥐락펴락하는 네, 거대 금융기업이라고. heard that 그 친구 중에 한 명이 어떤 친구냐면 돌아가신 친구 중에 한 명이 had left 남겼다고 오면 밀리언 오브 머니 오직 100만 파운드만 남겼다고 그가 얘기했어요. 아이고야 나는 생각했지 그가 quite well off 무슨 뜻이라고요? 잘 살아. 꽤 잘 살 거라고 생각했지. 그런데 그의 인생은 had been a failure. 실패자구나. because 왜냐면 그가 오직 얼마만 남겨놔서 100만 파운드만 남겨놨어. By for a rainy day. 비가 오는 날 무슨 날이죠? 불운한 날. 불운의 날. 이런 뜻이죠. 불운의 날. 그쵸. 그래서, 불운의 날, 이제 로스차일드는 엄청난 부자이니까 100만 파운드가 되게 상대적으로 적은 돈이라고 생각하니까 100만 파운드만 남긴 자기 친구를 실패자라고 생각했대요. 그래서 44번의 답은 몇 번이라고요? 3번, 3번. 잘하셨습니다. 비즈니스맨. 44번. 44번의 답은 3번. 45번 보겠습니다. B를 우리말로 바르게 옮긴 것은 4번. 4번 만일의 경우 불운한 나날 이런 뜻입니다. 다음 애돌프는 아니니까 넘어갈게요. 애돌프 넘어가고. 그다음에 on national prejudice 그죠? 국가적인 민족적인 편견이죠. 민족적인 편견. 네. Let a man's birth be ever so high, his station ever so exalted, or his fortune ever so large. Yet if he is not free from national and other 뭐뭐뭐뭐, I should make bold to him이네요. bold to him, that he had a low and vulgar mind, and he had no just claim to the character of a gentleman. And in fact, you will always find that those are most adept to boast
of national merit, who have little or no merit of their own to depend on. Then with, to be sure, nothing is more natural. The slender vine twists around the stout oak for no other reason in the world but because 뭐뭐뭐 라고 했습니다. A에 어울리는 단어는 무엇일까요? 프로저스틱, 그쵸. 1번, prejudice죠. prejudice 1번이죠. 그쵸. 그쵸. 네. Let a man birth be high. 그럼 저 남자의 출생이 너무나 높아요. 그럼 귀족 출생이라는 거죠. 그래. man's 출생이 never so high. 그다음에 그의 어떤 지위가 ever so exalted. 아주 보양돼서 높아요. 그다음에 그의 재산도 어떻대요? 많아요. 준영 재산입니다. 그렇지만 if it's enough for 그가 만약에 여기서 자유롭지가 않다면 national 그리고 혹은 다른 편견에서 자유롭지 않다면 그는 진정한 젠틀맨이 아니다라는 뜻인 거죠. 그는 진정한 귀족이 아니다라는 거죠. 아무리 출생이 높게 태어나고 그의 지위가 높고 귀족이고 그다음에 아무리 돈이 많아도 그가 not free 자유롭지 않다면 어디 national prejudice 혹은 other prejudices 다른 편견에서 자유롭지 않다면 그는 진정한 젠틀맨, 진정한 자유인, 진정한 귀족이 아니다라는 뜻인 거죠. I should make bold to him. 내가 그에게 make bold, 강조해서 tell him 말할 수 있어요. 말해야만 한대요. 근데 뭐라고 말해야만 한대요? He had low. 그는 낮고 천박한 생각을 가지고 있다. 볼걸, 천박한이라는 뜻입니다. 읽어볼게요. 볼걸. 벌거로, 천박한 마인드를 가지고 있다고. 그 다음에 또 he had not just claimed to the character of the gentleman. 그는 어떠세요? 그는 노래요, 노. 딱 그 어떤 젠틀맨의 성격을 주장할 수 있는 걸 가지고 있대, 안 가지고 있대요? 안 가지고 안 가지고 있다고. 노가 있으니까. In fact, 사실은 you will always find that 당신은 항상 찾을 수가 있대요. Those are most adapt. 이렇게 adapt 받아들이는 거. boost of national merit. 어떤 국가적 민족적인 어떤 장점을 자랑하려고 하는 것을 자기 볼 수 있대요. 근데 어떤 사람이냐면 have little or no merit of their own to depend on. 그들 자신한테는 그들 스스로는 거의 없거나 아니면 거의 없는 거죠. 메리트가 없는 사람들은 어디 민족적인 편견에 내 스스로의 어떤 장점이 없는 사람들은 자기 자신의 장점이 없는 사람들은 어떤 민족적인 어떤 그런 것에 좀 장점에 깃대어서 가려고 한다는 거죠. Then with to be sure nothing is more natural. 그런 것보다 더 자연스러운 건 없대요. 뭐냐면 슬렌더 바이는 뭘까요? 날씬한 흔들리는 가지, 날씬한 가지가 트위스트. 이렇게 날씬한 가지는 두꺼운 스털디 좀 오크, 튼튼한 스털디 나무, 그쵸. 단단한 튼튼한 참나무를 이렇게 트위스트해서 어라운드 살아나가죠. 그쵸? 그쵸? 그 얘기를 하는 겁니다. 스터디 올크는 단단한 튼튼한 참나무를 그 위를 트위스트 한다는 거예요. 날씬한 나무까지는. 또 다른 이유도 없이 세상에서 그냥 왜냐면 혼자 스스로 자생할 수 없으니까 단단한 나무를 덧대서 이렇게 트위스트해서 살아간다는 거죠. because 뭐뭐뭐라고 하는데 여기 뭐가 들어가면 좋을까요? 문제 한번 볼까요? 네. B의 비유가 지칭하는 것은 슬렌더 Y는 지칭하는 게 뭐였나요? 애구심이 과도한 거. 3번, 그쵸. 애국심이 과도한 사람이죠. 애국심이 과도한 사람, 애국심, 이 작품의 주제는 애국심 이런 거 관련된 거니까 애국심이 과도한 사람입니다. C에 어울리는 어구는 뭘까요? 왜 그 두꺼운 나무에 붙어 살까요? 본인이 약해서 1번. 그쵸. 왜 두꺼운 나무에 스스로, 붙어 살까요? It 스스로 has 지탱할 힘이 없어서. 서포트 있어요. 그 슬렌더 마인은 하즈나 스트라인드 힘이 없어요. sufficient to support itself 그 자체가 스스로 쓸 수 있는 그 유용한 힘이 없기 때문에 어디 스털드 오크에 매달려서 산다는 거죠. 요거 제목 요거 읽어볼게요. 요거 음.
It has not strength sufficient to support itself. 잘했어. It has not strength. 힘이 없다는 거죠. Sufficient. 유효한 힘이 없어요. To support. 혼자 스스로 쓰기에, itself 쓰기에 힘이 없다는 겁니다. 네. 여기 비본도 한번 볼까요? The oak is strongly protected by the vine. 참나무가 이 얇은 나뭇가지에서 보호받고 있나요? 아니요. 아니요. The vine and oak support each other. 서로 참나무하고 그 바인이 서로가 서로를 지지해 주나요? 아니요. It has no power to protect its own country. 이거 살짝 비슷해. 이거 It has no power to protect its own country. 갑자기 country가 나오니까 안 되죠. 그렇죠? 자기 자신만의 나라를 보호하기 위한 파워가 없다. 근데 이거 관련되지 않기 때문에 답은 1번입니다. 다음에 54번 보겠습니다. After는 of the American Bow의 줄거리를 일치하지 않는 것 보겠습니다. 네, 그리고 저기 다른 분도 생각할 시간 필요하니까 제가 답 말해주세요. 그때 답해 말해주세요. 네, owing to his sister Eileen, Panel was a special man to the author when he was young. 네, 일치하지 않는 거 찾는 거예요. And there was no telephone at home. The boy had to knock on Eileen's door to propose the date at the Plaza Hotel. The boy did not know how to dance at the time, but it did not stop his expedition with the girl. The boy was roped in to go to Plaza Hotel to give cemetery to his sister's date with her friend. 네, 여기 줄거리에 일치하지 않는 것은 몇 번인가요? 2번. 그쵸, 2번이죠. 첫 번째 보겠습니다. owing to 뭐뭐이기 때문에 그의 여동생이 엘린이기 때문에 파넬은 was a special man이어서 특별한 사람이었어요. 작가에게. 그가 어렸을 때 파넬이 왜 특별한 사람이었어요? 파넬의 여동생이 에일린이었기 때문에 에일린을 좋아했기 때문에 기억나시죠? 스토리? 네. As there was no telephone at home. 그때 당시 집에 전화기가 없었기 때문에. 네. The boy had knocked Ellen door. 에일린의 집 앞에 가서 문을 두드렸나요? 프로포즈 하려고? 프라자 호텔에 데이트하자고 프로포즈하러 문 두드렸나요? 아니요. 아니죠. 그럼 어떻게 데이트 신청했나요? 교환을 전화로. 통해서 전화로. 옷장에 있는 전화로, 그쵸? 전화로, 데이트 신청을 했죠. The boy did not know how to dance at the time. 그 소년이 어떻게 춤추는지 몰랐죠? 그런데 it did not, 이것이 그를 멈추게 하지 못했어요. 그 소녀와 함께하는 그 탐험, expedition, 탐험이죠. 탐험을 멈추게 하지 못했습니다. 단어 볼게 expedition 읽어보겠습니다. Expedition. expedition 탐험입니다. 네. The boy was roped in. be roped in. 어디에 묶여 있다. 거기에 매여 있다라는 거예요. To go to the plaza hotel. 플라자 호텔에 가야겠다는 생각에 매여 있었어요. 그래서 be roped in. 거기 매여 있다. 여기서 아니요. 매여 있었다. To go to 플라자 호텔에 가려고 매여 있었대요. To give cemetery 균형을 맞추기 위해서 to his sister의 date with her friend. 그녀의 첫 번째 이 작가가 플라자 호텔에 간 거는 그 누나가 이 남동생을 데리고 갔죠. 뭐 하려고? 성격 균형을 바꾸기. 맞추기 위해서. 왜냐면 짝을 맞춰야 되기 때문에 스멘트를 짝을 맞추기 위해서 누나의 데이트와 그 누나의 친구들과 짝을 맞추기 위해서 그래서 그 호텔에 갔는데 호텔 가서 깜짝 놀래갖고 얘는 여기 데리고 와야 되겠구나. 그때부터 그 생각에 사로잡혀 있었죠. 네, 스토리 기억나시죠? 네. 다음은 애프터눈 오브 언 아메리칸 보이 한 대목이래요. 잘 읽고 물으면 답해보래요. 네. In the 4 years I was in the Monon High School, I never went to a school dance, and I never took a girl to a drugstore for soda or to the Winchester Playhouse or to the Protos. I wanted to do these things but did not have the nerve. What I finally did manage to do, however, and what is the subject of this memoir, was far richer, far goodier. As an
exhibit of teenage courage and ineptitude, it never fails to amaze me in retrospect. I'm not even sure it was 뭐뭐뭐라고 되어 있습니다. 네, A가 가리키는 건 What I finally did manage to do. 마침내 해냈던 것, 이렇게. 1번, To take a girl to tea dancing. To go to theater with a girl. To have a date with a girl in the park. To buy a girl wonderful present. 그쵸? 어딜 데려갔나요? 1번. 댄싱에 데려간 거죠? 그래서 What I finally did manage to do 그러면 manage to do 그러면 어렵게 성사하다라는 뜻입니다. 어렵게 성사하다. 그래서 what I finally did manage to 그러면 내가 어렵게 성사해낸 것은 뭐예요? To take a girl. 소녀를 어디로 간 거야? To dancing 파티로 간 거죠. 예, 극장으로 가지도 않았고, 그다음에 공원으로 가지도 않고, 그다음에 좋은 선물을 주지도 않았죠. 밥도 못 먹였죠. 그죠? 밥도 못 먹여 굶겨서 돌려보냈죠. 네, B를 우리말로 바르게 옮긴 것은 보겠습니다. inaptitude. 네. 4번, 네, 4번. inaptitude 어리석음 능력 부족입니다. 네, 잘하셨어요. 위클 주제 배경 관련시 어울리는 단어는 언아메리칸. 그쵸. unAmerican. 아메리카. 네, 이거랑 헷갈리시면 안 돼요. 그래요. 해석해 보겠습니다. 자, 해석은 나중에 해드리는 거 혼자 문제 풀 수 있을 정도. 왜냐면 제가 해석을 해드리면 문제 바로 푸시니까. 네, 이해하시죠? 네, In the 4 years I was in Mount Vernon High School. 내가 4년 동안에 마운트 버넌 하이스쿨에 있었대요. 그런데 I never went to school dance. 내가 학교 댄스 파티 한 번도 안 가봤고, I never took a girl. 그리고 나는 소녀를 드럭스토어, 이렇게 음료수 파는 곳에 소다를 마시러 한 번도 데려가지도 않았고, 그다음에 to the Winchester Playhouse라든지 극장이죠. to the 프로토스 극장에도 한 번도 데려가지 못했대요. 이거 극장입니다. 극장 theater. So I wanted to do these things. 나 이런 걸 하고 싶었어요. 하고 싶었지만 용기가 있었대 없었대요. 없었대요. Not have the nerve. nerve 용기입니다. 읽어볼게요. nerve. 넓어. 용기가 없었대요. 그래서 what I finally did manage to do. 내가 어렵게 해낸 것은 however 그렇지만 and 그리고 what is the subject of this memoir was far freezer. far freezer 그러면 약간 조금 약간 이제 뻔뻔하고 이런 뜻입니다. 약간 너무 뻔뻔하고 너무 이렇게 이것도 약간 뻔뻔한 표현이거든요. 약간 넉살 좋은 이런 걸 했대요. 이제 왜냐면 갑자기 매거진 저기 뭐죠? 틱댄스 파티 가는 거는 차라리 여기 이런데 학교 근처에 가서 드럭스토어 가서 소다를 마시거나 영화를 보거나 아니면 댄스 파티 가는 거는 그냥 단순한 것이었는데 자기가 했던 행동들은 너무나 좀 뻔뻔하고 그런 행동이었다는 거예요. 그때 당시는 몰랐다는 거예요. As an exhibit of teenage courage. 어떤 10대의 용기가 보여주듯이, 10대 용기, 아무 생각이 없다는 거죠. 10대 용기가 보여주듯이, 그다음에 in attitude, 10대는 뭔가요? 뭔가가 능수능란할까요? 아니면 실력 부족일까요? 실력 부족. 능수능란하지 않고 뭔가 실력이 부족하겠죠. 어리석고 실력이 부족한 것처럼. It never failed to amaze. 이거를 나를 놀라게 하는 건 한 번도 실패하지 않았다. 그러니까 내가 그때 이런 상상, 그때 this memo를 상상하는 것은 항상 나를 놀라게 하는 거예요. In retrospect. 회상을 해보면 회상 안에서 나를 항상 놀라게 한다는 거죠. I'm not even sure. 그리고 나는 I'm not, 심지어 확실하지도 않았대요. 이것이 뭐뭐가 아니라는 것을. 뭐가? American. 비미국인답다는 것을, 비, 비미국인답지 않다는 것을 확신하지도 못했다라는 뜻인 거죠. 이때 이 배경이, 잠깐 다시 설명해 드리면, 이, 맥카시라는 사람이, 말았나요? 메카즘. 근데 메카시즘이라는 그때 강풍이 불었는데 이때 당시에 메카시즘이라고 하는 것은 이제 공산주의자를 축출하겠다라는 그런 어떤 운동이 있었어요. 그래서 뭐 이제 작가라든지 뭐 특히 이런 사람들, 연예인들, 또 사상가들 이런 사람들이 약간 공산주의 같다 그러면은 다 잡아가서 조사를 했습니다.
그래서 당신 이런 행동하면 아메리칸 같은 거야? 라고 해서 잡혀갔대요. 그래서 자기가 그때 그 메카시즘의 어떤 주도적인 역할을 했던 그 남자가 이름이 배너. 파넬이었죠. 그 파넬이 그 메카시즘 운동의 주동자였던 파넬의 시스터를 자기가 좋아해서 그 시스터를 어렸을 때 10대일 때 아무것도 모르는 객기로 여동생을 뉴욕 프라자 호텔에 가서 댄싱 파티에 가갖고 막 밥도 못 먹이고 굶겨서 집에 돌려보냈는데 지금 생각해보면 그게 되게 창피한 일이었고 10대에 되게 무모한 행동이었고 그다음에 어떤 능력 부족의 행동이었고 그리고 지금 생각해보니 그때 그게 비미국인적인 것을 자기 상상도 할 수 없었다라는 뜻인 거죠. 회상을 하면서 그런 내용이었습니다. 네, After the War, 아메리칸 보이의 소재를 가장 적절하게 나타낸 것은 뭘까요? 1번 Romance and Politics, 2번 Power and Nationalism, 3번 Feminism in America, 4번 Love and Money. romantic and protest. 로맨스죠, 로맨스하고 폴리틱스, 정치적인. 로맨스는 살짝 들어갔죠. 10대의 맞아요. 애인하고 이 사람은 또 로맨스, 그다음에 politics, 정치적인 얘기도 지금 옛날 과거 일을 해석하면서 현재 지금 메카시즘의 어떤 정치적인 얘기를 하면서 글을 쓰고 있으니까 로맨스와 politics가 정치가 들어가 있습니다. 그다음에 마이우드 보겠습니다. 나의 숲이라는 거였죠. They point out what is perfectly obvious. They seldom realize that if you have a lot of things you cannot move about a lot. The furniture requires dusting. Duster require 뭐뭐뭐뭐뭐. Require insurance stamps. And the whole tangle of them makes you think twice before you accept an invitation to dinner or go for a bathe in the Jordan. 위 대목은 소유의 사중간 중 어느 것과 관련한 내용입니다. 그래서 마이우드는 이렇게 소유를 많이 하게 되면 사람이 이렇게 탐욕스러워지고 운신이 어려워지고 뭐 이래서 부자는 뭐 천국에 가지 못한다는 비유를 들어서 했던 내용 기억나시죠? 네, 거기 한 pseudo creative. 해보겠습니다. 네, 위 대목은 소유의 사중간 중 어느 것과 관련 내용일까요? 1번. Enormously stuffed, 아닌가? 엄청난 so creative. 수도 크리에이티브, 가짜 창의력, 1번 맞은 것 같은데. 엄청난, 거대한, 건장한? 뚱뚱함? 네, 맞습니다. 맞습니다. 보겠습니다. 네, 포인터. 네, 그들이 이제 지적했어요. What is perfect obvious? 무엇이 실제로 분명한지. 하지만 seldom 거의 realize 깨달지 못했죠. 그들이 분명히 지적은 그렇지만 대부분 깨닫지 못했어요. That if you have a lot of things, 당신이 만약에 많은 것을 가지고 있다면 you cannot move about a lot. 당신은 많이 움직일 수가 없대요. 많은 것을 가지면 운신하기 어렵다는 거예요. 왜냐하면 당신이 이제 뭐 가진 게 많아서 집에 가구가 많아. 퍼니처가 가구가 많으면 가구에 뭐가 쌓일까요? 먼지, 먼지가 쌓이죠. 그러면 가구는 먼지를 요구해요. 그 먼지는 또 뭘 요구해요? 청소하는 사람이 필요하겠죠. 그럼 귀족들은 본인이 청소할까요? 하인, 하인이 청소하겠죠. 그럼 하인들은 또 내가 일을 했으니까 뭘 필요할까요? 인슈런스, 그죠. 보험 증서가 필요하겠죠. 내일 일하다 다칠 수도 있으니까 보험 증서 쓰십시오. 라고 하는 거죠. 그래서 이것들이 뭐를 또 tangle of them. 그것들이 tangle, 그 모든 것들이 막 처음에 돈이 많아. 가구를 샀어. 가구에 먼지가 쌓여. 먼지를 치워야 돼. 그럼 종업원을 써야 돼. 종업원을 쓰려면 보험도 들어와야 돼. 이 모든 것들이 tangle 엉켜서 당신을 두 번 생각하게 만든다는 거예요. think twice. 두 번 생각하게 만들어요. before 뭐뭐 하기 전에 당신이 뭔가를 받아들이기 전에 초대장을 받아들이기 전에 저녁 먹으러 오세요 아니면 요르단강에 목욕하러 가요라는 어떤 초대장을 받기 전에 운신하기가 어렵다는 거예요. 그래서 in the most start 그래서 정답은 1번입니다. 1번. 다음에 엄청난, endlessly avaricious 그러면 avaricious 그러면 끝도 없는 탐욕이죠. 네. 탐욕이죠. 뭔가 땅을 이만큼 갖고 있는데 이 땅도 내 땅이었으면 좋겠고 내 여기 있던 새가 저쪽 옆에 있는 옆에 있는 어떤 미스 누구네 그러니까 내 기억나시죠? 잠깐 설명을 해드리면 내가 좀 땅이 있었어요. 거기에 이제 새가 빨리 지저귀고 있었어. 그래갖고
작가가 뭐라 이 새를 내 새라고 얘기하죠. 나 네. my world. 근데 이 새가 옆에 있는 누구 미스 누구의 어떤 아줌마네 그 밭에 어떤 놀러 아이 갔. 생각이 안 나요? 그 숲으로 갔어요. 그랬더니 그 얘가 뭐라고 얘기해요? 내 새가 저쪽 새로 저쪽 미스 누구의 새가 됐다. 그러면서 끝도 없이 저 땅도 내 땅이었으면 저 새가 내 땅이었을 텐데 저 땅도 내 땅으로 가지고 있어야 되는데 막 이러면서 끝도 없는 막 욕심을 부렸죠. 네. 그때 사용할 수 있는 표현이고요. 그다음에 수도 크리에이티브는 가짜 창의력이에요. 가짜 창의력. 그다음에 intensely selfish 그러면 아주 극도로 이기적인 거죠. 이기적으로 여기하고 건너가면 되는데 여기하고 자기가 땅이 이렇게 있었어요. 땅이 있었어요. 내 땅에 이렇게 도로가 하나 났어요. 그런데 이 사람들이 여기를 이렇게 건너가는 바람에 여기에 이렇게 따먹는 배리류 같은 게 있었는데 사람들이 자꾸 들어가서 배리를 따먹고 쓰레기도 버리기도 하고 막 이러는 거야. 그리고 여기를 막 짓밟기도 하고 그러니까 어땠어요? 짜증이 났죠. 그래서 어떡할까요? 여기에 뭘 담을 쳤죠. 사람들이 이렇게 올라가게끔 해서 내용이었죠. 그쵸, 내용이 기억나시죠? 네. 그래서 그때 intensely selfish라고 했습니다. 빈칸에 공통으로 어울리는 단어는 뭘까요? servant, servant. servant, 그쵸. 하인이 필요하다고 그랬죠? 네. 먼지는 요구하죠. 청소하는 하인을 요구해요. 귀족이 잘 청소할 수 없으니까. 그다음에 또 하인은 또 뭐 요구해요? 보험 증서를 요구하죠. 라는 뜻입니다. 네, 마이우드 숲에서 숲이 상징하는 바는 뭘까요? 자연인가요? 더 nature? 아니면 재산. 그쵸. 몇 번? 3번. 3번. 번이죠. 더 프로퍼티죠. 숲이 세상하는 생각하는 것, 상징하는 것은 네, 재산이었습니다. 그다음에 우리 커밍 어게인 우리 다른 학우님도 잘 듣고 계신 거죠? 네. 답을 안 하셔가지고 대답해서 같이 풉시다. 네. 커밍 어게인의 내용과 일치하지 않은 것을 보겠습니다. Mrs. Churchill, kind neighbor in Syracuse, helped the author's mother learn how to cook exotic American dishes. The author regret having been bitter toward anything that had to do with family and home when he was a teenage boy. From the beginning, the author's mother did not want to let her son go to high school in Exeter, far away from home. Though the boy liked watching mother cook in the kitchen, she used to shoo him away, saying it's not the right place for a boy. 라고 했습니다. 커밍 어게인 내용과 일치하지 않는 것은 몇 번일까요? 그러면 우리 한번 해볼게요. 3번. 그쵸. 3번이죠. 3번입니다. 네, 잘했습니다. 우리 1번부터 해볼게요. 커밍 어게인 이창래 작가님이 쓰신 거죠. 미세스 철칠 부인이 친절한 이웃이었고 시라쿠스에 사시는 분이었어요. 근데 그분이 have the authors 작가의 엄마를 도와줬나요? 뭐 하게끔? 이국적인 미국 요리를 할 수 있게끔 도와줬죠? 네. 저 네. 아들이 이제 이국적인 요리 먹고 싶어요라고 하니까 저 옆에 있는 이웃이 도와줬습니다. 작가는요, 리그레트 후회했나요? 리그레트는 후회하다는 뜻입니다. Having been bitter toward anything that had to do with family and home. 집하고 가족들과 해야만 했던 어떤 모든 것에 향해서 bitter, 막 쓰라리게 행동했던 것을 후회했나요? 언제? 그가 10대였을 때. 음, 네, 네. 네, 네, 후회했죠. 후회했어요. 네, 맞습니다. 엄마 특히 아빠 때. 엄마를 무시했던 거에 되게 후회했었죠. 엄마가 이제 언어가 좀 영어를 잘 못하시니까 은행에서 어떤 일을 은행 업무를 해야 됐을 때 항상 아들한테 시켜서 하니까 어느 날 아들이 10대가 음, 돼서 엄마 저 엄마 음, 수술해야 돼요라고 해서 엄마한테 이렇게 못되게 굴던 것에 대해서 후회했었죠. 기억나시나요? 그 내용? 음, 네. 네, 오케이 보겠습니다. From the beginning 이야기 시작에서 어떨 마들 작가의 엄마가 didn't wanna let her son 자기 엄마의 아들이 go to high school in 엑스터 있는 하이스쿨 가는 것을 원하지 않았나요? 아니요. 아니죠. 엑스터에 가는 걸 원했죠. Far away from home. 집에서 멀리 떨어져서 엑스터에 가는 것을 원했습니다. 근데 마지막에 이제 글 마지막 부분에서는 이제 아들한테 물어봤죠. 어,
너 엑스트라 간 걸 잘했다고 생각하니? 그러면서 자기가 너를 엑스트라 보낸 걸 후회한다고 엄마가 얘기했습니다. 왜 그랬죠? 그때 왜 후회한다고 엄마가 얘기했나요? 너무 아들과 사이가 너무 소원해져서, 어릴 때 보내고, 관계가 소원해져서, 저 어렸을 때. 관계가 소원해졌고, 그다음에 뭐죠? 엄마가 아플 줄 몰랐기 때문이라고 했죠. 내가 죽을지 몰라서. 그래서 내가 죽을 줄 알았으면 그 시간 얼마 남지 않은 시간을 너랑 같이 보냈을 텐데 내가 아플 줄 몰랐기 때문에 너를 거길 보내서 너가 이제 성인으로 돌아왔지만 엄마가 아들하고 있을 시간이 이제 얼마 안 남았잖아요. 음, 네, 그런 생각도 있었고 또 만약에 또 엑스로 보내지 않았으면 네가 나를 더 무시했을 거라는 생각도 했었고 약간 반반의 감정이 있었었죠. 네, 네 번째 보겠습니다. Do the boy like to watch mother cook in the kitchen? 엄, 소년이 엄마가 요리하는 것을 보는 것을 좋아했나요? 네. 네, 좋아했지만 그를 엄마는 어떻게 했나 봐요. 엄마는 어떻게 했죠? shoot away. 휘휘휘 저리 가라고 했죠. 그 아이를 뭐라고 얘기하면서 이곳은 남자가 내가, 있을 곳이 아니야. 소년이 있을 곳이 아니야. 라면서 it's not the right place. 옳은 곳이 아니다. 남자가 있을 곳은 아니다. 그래서 옛날에 우리 부모님 세대 남자가 부엌에 들어가면 뭐 떨어진다 그러고 그런 못 들어가는 전형적인 이제 한국인 어머니 모습이셨죠. 네, 그래서 62번의 답은 몇 번? 3번. 한번, 잘하셨어요. 보겠습니다. Coming home again 보겠습니다. He was driving the car. Looking straight ahead, traffic was right on the Massachusetts Turnpike and the sky was nearly dark. They had driven for more than 2 hours and had not yet spoken a word. He then heard a strange sound from her, a kind of muffled chewing noise, as if something inside her were grinding its way out. So what's the matter? He said, trying to keep an edge to his voice. 네, A를 우리말로 옮긴 것은 유로 고속도로, 유료 고속도로입니다. 턴파이크 읽어볼게요. 턴파이크 턴파이크 턴파이크. 드라이브, 고속도로입니다. 네, 문제 풀고 독해해 드릴게요. 네, 이 글에서 두 사람의 관계는 뭐였나요? husband and wife. 그쵸. husband and wife, 그쵸. 남편과 부인이었습니다. 위 사건이 발생한 시점은 언제였나요? 아들이 이제 고등학교 처음, 그쵸. 아들이 레즈 고등학교 처음 가던 날이었습니다. 다음에 커밍 어게인의 5절 바르게 나타난 것은 요거는 해석하고 할게요. 이건 해석하고 상관없으니까. 네, he was driving the car. 이제 그는 운전을 하고 중이었었어요. 로켓을 앞만 보면서. Traffic was right on the Massachusetts. 예, 교통 상황은 이제 좋았습니다. right 가벼웠으니까. 턴파이크, 저 매서체츠 고속도로, 유료 고속도로는 교통 상황은 좋았어요. And the sky was nearly dark. 그리고 하늘이 어둑해지고 있었죠. nearly dark. 거의 어두워지고 있었어요. They, 그들은 누구였죠? 부부였죠? Had driven for more than 2 hours. 2시간 이상이나 운전을 하고 있었어요. 그렇지만 they had not yet spoken. 말을 했대, 안 했대요? 안 했어요. 한마디도 안 했어요. 그러고 났는데 그가 뭔가를 들었어요. 이상한 소리를 들었습니다. 그의 부인에게서. A kind of muffled chewing noise. 뭔가가 muffled chewing, 약간 이렇게 나오는 소리였어. 뭔가 씹는 듯한 어떤 그런 소리였습니다. As if something, 뭔가가 inside her, 그저의 안쪽에 있는 무언가가 were grinding its way out. 뭔가 갈고 있는 소리인데요. 그러니까 엄마가 뭔가 소리를 울어야 되는데 우는 걸 참는 거죠. 그래서 그게 참는 그런 소리가 나오는 그런 소리였었어요. 그랬더니 그런 소리가 들리니까 아빠가 What's the matter? 무슨 문제야? 라고 얘기하면서 trying to keep an edge to his voice. 그의 목소리를 높이지 않고 이렇게 평정심을 유지하려고 하면서 무슨 일이야? 하면서 물어봤던 그런 내용이었죠. 그래서 뭐였나요? 엄마가 요리를 엄청 많이 해갖고 갔는데 아들이 기억나시죠? 친구하고 뭐 파티가 있다고 그러면서 어머니를 돌려보내잖아요, 부모님을. 그리고 네. 부모님이 이제 집으로 돌아가시는 길에 이제 있었던 내용이죠. 엄마가 이제 울었죠. 서운하기도 하고 여러 가지 생각이 교차하면서 그 내용이었죠. 그다음에 이 마지막 부분이었죠. 우리가 산문에서. 네, 그래서 아들이 외제 고등학교 처음 가던 날이었습니다. 그다음에
coming again 5조를 가장 바르게 나타낸 거 보겠습니다. 네, 1번 poetic and intuitive. 그래서 poetic 그러면 시적이라는 뜻이죠. 그다음에 어떤 intuitive 그래서 뭔가 약간 직관적이었나요? 시적이고 직관적인 표현이었었나요? 아니요. 그냥 이었었죠. 그다음에 logical and witty. 논리적이고 약간 재치 있는 표현이었나요? 아니요. 세 번째 보겠습니다. humorous하고 그렇지만 but philosophical 했나요? 예, 약간 유머가 있었지만 약간 philosophical 철학적이었나요? 아니요. 아니요. 그다음에 4번 reminiscent. 예, 뭔가 회상하는 거죠. 네, 4번. retrospective. 회상하고 회고적이었나요? 네, 네. 맞아요. 과거 일을 회상하고 회고하는 거였으니까 4번이었습니다. 요거 뜻도 다 알고 계셔야 돼요. 다른 작품으로도 물어보기도 합니다. 그다음에 67. 밑줄 친 어구를 우리말로 옮긴 것 중 잘못된 것은 She scolded diagonally, then shifted sugar into the crevices with her pinched fingers, gently rubbing in the crystals. The sugar would tenderize as well as sweeten the meat. She did this with each rib, and then set them all aside in a large Charlotte's bowl. She minced her half dozen cloves of garlic, a stub of ginger root, sliced up a few scallions, and spread it all over the meat. 네, 여기 보겠습니다. 밑줄지 넣고 볼게요. 1번 score. It 맞아요. diagonally. 두드리다 맞나요? 구들이 다지다 아니에요. 아닌 것 같은데. 칼집을 내다, 갈집을 내다. 대각선 다이아고널리 그러면 이렇게 이런 모양이죠? 다이아 모양, 이런 고기 할 때 어떤 모양으로 칼집 내나요? 이렇게. 다이아몬드. 이런 모양 아시죠? 이런 모양 양념 네. 되도록. 네. 그다음에 sifted sugar into the crevices with her pinched finger. 네, 손으로 꼭 집어서 pinched finger를 꼭 집어서 네 여기 크레비스 그리고 고기 사이에다가 설탕을 뿌렸나요? 네. 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 네, 설탕 뿌리다 맞습니다. 그다음에 gentle rubbing in the crystal 그러면서 손톱 하나 있는 크리스탈을 꼬집은 것을 이렇게 비비면 어떨까요? 비비면 소금가루, 설탕가루가 더 이렇게 부드러워지겠죠? 그래서 크리스탈은 소금이란다. 제가 빨리빨리 하려다 보니까 말이 이상하게 나요. 설탕가루죠? 네. 또 설탕이 sugar would tenderize as well as sweeten the meat. 네, 고기를 부드럽게 해주나요? 네. 네. 고기를 아주 부드럽게 해줍니다. She did this with each rib. 각각의 고기 갈비뼈에다가 그렇게 각각 했대요. 갈비를 지금 재고 있으니까 each rib 갈비뼈입니다. And then set them all aside in a large shallow bowl. 낮은 shallow bowl에다가 옆쪽에 쌓아놨어요. 갈비찜 하나씩 재갖고는. 그다음에 she minced a half dozen cloves of garlic. 반 다진이네요. 반 다진에 6개 그래서 6개의 마늘을 다졌나요? 네. 네. 다졌습니다. 네. 그다음에 stub of ginger root, 그렇죠? 한 뿌리의 생강도 다졌어요. 그다음에 slice of few scallion, 그다음에 few scallion, 잘게 잘랐습니다. 이렇게 슬라이스 한 거예요. 뭐 스켈리온 뭐였죠? 대파였습니다. 대파 대파. 7개 스켈리온. 스켈리언. 스켈리언. 대파를 이렇게 자르는 거죠. 스켈리온. 네, 대파입니다. And spread it all over the meat. 그리고 그것을 모든 고기에다가 쫙 뿌렸대요. 이게 이제 갈비 양념 재는 거죠. 갈비 맛있겠습니다. 다음 거 68번 보겠습니다. The 올든 저자가 뉴 잉글랜드에 세워야 한다고 주장하는 건 뭐였어요? 언커먼 스쿨의 개념을 바르게 설명한 거예요. 언커먼 스쿨. 1, 2, 3, 4 중에 몇 번일까요? 성인 교양을 위한 3번. 3번. 그렇죠. 성인의 교양 수준을 향상시킬 수 있는 학습 공동체 맞습니다. 그다음에 The World는 리딩 한 대목이다. 잘 읽고 물음에 답해보세요. We boast that we belong to the 19th century and are making the most rapid stride of any nation. But consider how little this village does for its own culture. I don't wish to flatter my townsmen, nor to be flattered by them. For that will not advance either of us. We need be provoked, goaded like oxen, as we are into 뭐뭐뭐. 빈칸에 어울리는 단어는
푹푹 빨리 걷는 거. 트롯. 1번? 몇 번인가요? 1번. 1번이죠. trash였죠. 그 다음에 70번. 위글에서 주장하는 것은 뭘까요? 1번? 아닌가? 네, 맞습니다. 아닌가? 네, 해석해볼게. 맞습니다. 네, 볼게요. 우리는 자랑한대요. 뭘 자랑하냐면, 우리가 뭐 하고 있다고? 속해 있다고, 어디에? 19세기에 19세기. 속했대요. 그 다음에 우리가 또 making the most rapid spread of nation. 어떤 나라들보다 빠르게, rapid, 빠른, 속보인 빠른, 스트라이드는 성큼성큼 걷다입니다. 성큼성큼 걷는 걸 하고 있다. 어떤 나라보다 빨리 성큼성큼 걷다는 것은 다른 말로 하면 우리가 빠르게 성장하고 있다는 거죠. 그래서 우리가 making the most rapid stride, 성큼성큼 걷다. 어떤 나라보다 성큼성큼 걷다는 걸 자랑한대요. 그렇지만 생각하래요. 우리가 얼마나 적은지, 얼마나 없는지, village does for its own culture. 이 빌리지만의, 이 자신만의 컬처가 얼마나 없는지, 컬처 문화가 없는지 생각해 보래요. I do not wish. 나는 원하지 않아요. flatter my townsmen. 우리의 그 마을 사람들한테 이렇게 자랑하는 것을 원하지 않고요. 그다음에 또 여기 수동태죠. 네, 이렇게 여기서 아부 떨다이죠. 플래터 아부 떨다. 아부하는 것도 원하지 않고 또 내가 그 사람들에 의해서 아부를 받는 것도 수동태니까 아부를 받는 것도 원하지 않는데요. 내가 마을 사람한테 아부하고 싶지도 않고 아부를 받고 싶지도 않다. 왜냐하면 that will not advance it overall. 그것이 우리 둘 다, 우리의 모두 다 어떤 장점은 아니기 때문에 발전시키는 건 아니기 때문에 윌라신이기 때문에. 그래서 우리는 뭐가 필요해요? 우리는 provoke 자극이 필요합니다. 자극을 당하는 게 필요하다. provoke니까. goaded like oxen 황소죠. 황소처럼 매질을 당해야 된다는 거예요. as we are 우리가 into trot 뭐죠? 우리가 트롯은 속보란 뜻이죠. 속보로 빠르게 뭐 가듯이 빨리 갈 때 우리도 이렇게 황소가 채찍질을 당하면 어떨까요? 빨리 가죠. 네. 채찍질을 받는 황소처럼 우리도 빨리 빨리. 가려면 채찍질을 받는 그런 자극이 필요하다라는 뜻입니다. 그래서 위글에서 주장한 이거 60번의 답은 몇 번? 1번, 1번. 1번. 네, 트롯입니다. 그다음에 70번. 위글에서 주장하는 바를 바르게 나타낸 것은 우리는 1번. 문화와 교양의 함양을 위한 자극을 받아야 된다는 뜻인 거죠. 뭐 자랑스럽지다. 우리는 너무 자랑스러워하지만 그런 건 아무런 도움이 안 된다라고 했잖아요. 됐습니다. 네, 그랬고요. 네, 알겠습니다. 바로 19년도 추석 가겠습니다. 네. 19년도 추석 수업은 수링은 알레펀트입니다. 이거 굉장히 난이도 어렵게 나왔어요. 여기서는 문제 한 2개 정도밖에 안 나올 거, 많으면 2개, 적으면 하나입니다. 근데 추석 시험이 문제가 좀 어렵게 나왔으니까, 너무 놀라지 마시고 반복해서 푸시면 괜찮습니다. 네, 요 정도 난이도로 나오진 않아요. 알겠습니다. 슈링은 알레펀트의 줄거리와 일치하는 것은, 잠깐만, 이거 공유되었나요? 네. 네. 잠시만요. 네. 잠시만요.